إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtovdan lavlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz ona gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taola to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kimda adashtıra almaz. Kimda adashtirsa, onu bir kimde hidayetke doğru yolga bastırmaz. Şahitlik birem, Allah Teala'dan başka hiçbir ilah, gıbedet kılına turgan, tabına turgan zat yok. Yalğız ol anın tindeşi yok. Hem şahitlik birem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem elçisi. Ona, onun ehli beytine yakınlarına, onun sahabelerine, tabi'anlarga hem onlarının yolun devam etüşlerge Allah Teala'nın merhametleri bulsaydı. İnşallah 18. iyun Ramazan ayının 1. günü bulacak. Müslümanlar Ramazan'ını şatlanıp karşı alalar. Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilgen. Rabbimiz Kur'an'da etken A'udhu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyuhennâsu qad câetkum mev'idetun min rabbikum ve şifâ'un lima fi's-sudûri ve huden ve rahmetun lilmu'minin قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ey kişiler, indi sizge Rabbinizden vəğəz bulup Kur'an kildi. Ol köngüldəgi şikilanu, günah qılığa umtulu köbek şirlərge şifa, müminlərge hidayet hem merhamet. Ey Muhammed aleyhisselam, ayt müminlərge, Allah'ın fazileti hem onun rahmeti bilen, alar şuşu nerselerge şatlansınlar. Ol kişilerinin jigan mallarından hayırlarak. İbn Ömer devayda Enes radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste bulay deyilgen. Fadlullahil Kur'an ve rahmetuhu en cealekum min ehlihi. Allah'ın fazileti, nimeti ol Kur'an. Onun merhameti sizni Kur'an ehlinden, yani Müslümanlardan kuluğu. El-Hasanul Basri, Ad-Dahhak, Qatada, Mujahid etkenler. Fadlullahil iman ve rahmetuhu el-Kur'an. Allah'ın fazileti iman, onun rahmeti Kur'an. Rabbimiz bu ayette müminlerge imanlı bulganları, Kur'an ehlinden bulganları işingene şatlanırga buyura. Çünkü İslam dininde buluğuna kişiye bu dünyada da bəxit hem ahirette de bəxit cennet getire. Ayetten anlaşıla, Müslümanlarının şatlık şiğanağı iki nersede. İman, İslam hem Kur'an. Allah'ın şuşu nimetleri müminler için dünya baylıklarından yakşıraktır. Çünkü ahiret nimetleri hayırlarak hemmengi. Allah Teala Kur'an'da urazanın farzlığını anlatıp bulay degen. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramazan ayı şunday ay, ol ayda Kur'an indirildi. Kişilerge hidayetini doğru yolunu ko'rsatuv için, hem hidayetini doğru yolunu anlatuv için, hem hakını batıldan, halalini haramdan ayırıv için. Sizden biri Ramazan ayına kirse uraza tutsun.
Кем авыру яки сәфәрдә булса, ул башка көннәрдән шул кадәр тотсын. Аллаһ сезгә җиңеллек тили, авырлык теләми. Яна гүзерле вакытта тотмаган көннәрегезне төгәл итеп тутырыгыз. Сезне һидаяткә күндергән өчен Аллаһны улулагыз. Бу нигъмәтләр сез шөкер итсен өчен. Раббыбыз Рамазан айында безгә ураза тотырга фарыз итте. Ураза ул галимнәребез әйткәнчә, ният белән Аллаһ Тәгалә өчен иртә таңнан алып кояш батканча кадәр ашау-эчүдән һәм якынлык кылудан тыелу. Аның тәртибе турындагыча, кеше кичтән үк иртәгә ураза тотам дигән ният максат белән йокларга ята. Таң белән торып сәхәр ашый, кояш чыгарга 2 сәгать калгач, сәхәрен тамамлый һәм көн буе авызына борчак хәтлем ризыкта бер тамчы су да йотмый. Хатыны белән якынлык кылмый, кояш баткач финик хөрмә җимеше яки су яисә башка ризык белән авыз ача. Әгәр кич ният кылырга онытса, сәхәр вакытында ниятли. Йоклап калса, өйлә вакытына тикелем намазга кадәр ният кыла ала. Ният ул күңел белән ниндидер эш башкарырга карар итү. Күңеле белән ураза тотам дип белсә, шул булыр нияте. Кайсы бер галимнәр ниятне тел белән әйтүне дә хуплыйлар. Ул вакытта гарәпчә эштән «Навайту ан асума саума шәһри Рамадан мин аль-фаҗри иля аль-магриби халисан лиллаһи тәгалә» дип әйтә. Тәрҗемәсе Аллаһ Тәгалә өчен таңнан алып кояш батканча кадәр Рамазан уразасын тотырга ниятләдем. Ураза гыйбадәте бик саваплы гамәл. Сахих аль-Бухари һәм Сахих Муслимда Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Кем Рамазанда Аллаһка иман китереп һәм савап өмет итеп ураза тота, аның гөнаһлары гафу ителер. Шулай ук Рамазан айында без бик озак гыйбадат кылабыз. Хәттәки 17-18 сәгать буена уразада йөрибез. Әгәр дә намазга килсәк, намазны без инде 3-4-5 минут укыйбыз. Рамазан ураза күрәбез ки бик озак дәвам итә. Һәм бу Аллаһ Тәгалә яраткан һәм риза булган гыйбадат. Уразаның максаты аш йөрү генә түгел, бәлки шушы айда күп изгелекләр кылып, үзеңнең рухыңны сафландыру, гөнаһлар сәбәпле җыйган күңел кирләреннән чистарыну. Әйткәндәргә дәлил итеп Аллаһ илчесе алейһиссәламның сүзләрен китергә була. "Ман лам яда қаула az-зури вал-амала биhi, фалайса лиллаһи хаҗа фи ан яда'a та'амаһу ва шарабаһу." Кем ялган сүзләреннән һәм ялган белән гамәл кылуыннан туктамый, Аллаһка аның уразасының хаҗәте юк. Ягъни бу бәндә уразасыннан савап алмыйча, бары тик аш йөрү һәм сусау тойгысы белән генә бүләкләнәчәк. Бу хадис Сахих аль-Бухарида Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган. Шуңа күрә мусулманнар Рамазан вакытында күбрәк хәерле гамәлләр башкарырга, Коръән укырга, мәчеткә йөрергә, ятимнәргә, мохтаҗларга булышырга тырышалар. Гомумән әйткәндә, һәр Аллаһ Тәгалә риза булган һәм яраткан гамәл ул гыйбадаттыр. Хәттәки үзеңнең гаиләңне тәэмин итүдә, хәтта инде гомумән кайдадыр эшләүдә, шушы үзеңнең ихтиҗларыңны канәгатьләндерү өчен, әгәр дә бу инде харам мәсьәләләргә кирмәсә, бу да Аллаһ Тәгалә яраткан һәм риза булган гамәл булып санала. Кыскача әйткәндә, һәр яхшы эш изгелек. Хәтта юлда камашаулап яткан әйберне алып ташлау да, яисә бер хадистә әйтелгәнчә, кардәшеңә ачык йөз күрсәтеп елмаюың да садака, ягъни савап булачак. Рамазан вакытында кылган дугаларыбыз кабул булачак. Имам Әхмәдтә, Әт-Тирмизидә, Ибн Маҗәдә риваят ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Саласатун ла турадду дa'watuhum. As-саиму хатта юфтир, вал-имаму аль-адилу ва дa'wатул мазлум." Өч төрле дуа кире кагылмас. Авыз ачканча кадәр ураза тотучының дугасы, гадил имамның дугасы һәм мәзлум рәнҗетелгән кешенең дугасы.
Рамазан айы ул Коръән айы. Шуның өчен дә җәмәгать безгә бу хөрмәтле айда Коръәнгә тагы да күбрәк игътибар бирергә, аны укырга, аны өйрәнергә кирәк. Аллаһның китабын укыган өчен һәрбер хәреф өчен савап язылачак дигән хадислар бар. Шулай ук Абу Умама радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Иқрa'ул Qur'ана, фаиннаху я'ти яумал қияма шафи'ан ли асхабихи." Коръән укыгыз, чөнки ул кыямат көнендә аны укучылар өчен шәфәгатьче булып килер. Аллаһ сүзләрен укыган вакытта хата да китүе мөмкин. Кимчелекләребез дә булыр. Әлбәттә, безнең бурыч дөресрәк, яхшырак итеп укырга тырышу. Ләкин миннән булмый дип кул селтәү дә дөрес булмас. Һәрберебезгә хәленнән килгәнчә укырга кирәк. Сахих аль-Бухарида һәм Сахих Муслимда Айша анабыздан риваят ителгән шушындый хадис бар. Аллаһның элчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Аллази яқрa'ул Qur'ана ва хува маһирун бихи ма'a сафаратил кирамил барара. Валлази яқрa'ул Qur'ана ва хува алейхи шаққун лаху аҗрани." Кем уста итеп Коръән укый, ул хөрмәтле фәрештәләр дәрәҗәсенә ирешер. Авырлык белән Коръән укучы исә 2 әҗр савапка ия булыр. Ягъни Коръән укуу савабына һәм шушы авырлыгына карамыйча дәвам итү савабына. Шулай ук бу айда без ифтар мәҗлесләрен үткәреп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешә алабыз. Ат-Тирмизидә, Ибн Маҗәдә, Ан-Насаидә Зайд ибн Халид аль-Җухни радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ман фаттара саиман кана лаху мислу аҗрихи гайри аннаху ла янқусу мин аҗри ас-саими шайъан." Кем ураза тотучыны ифтар кылдырса, ягъни авыз ачтырса, аңа ураза тотучының әҗере булыр, шулай ук ул ураза тотучының әҗере дә кимемәс. Кайсы бер кардәшләребез тәмәке һәм башка шушындый гөнаһлардан арына алмыйча интегәләр. Рамазан айында ураза тоту бу яман кылыкларыннан котылуга ярдәм итәчәк. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Иза дахала шахру Рамадан футихат абвабус сама ва гулликат абвабу джаханнам ва сулсилатиш шаятин." Рамазан айы кирсә, күк капкалары ачылыр һәм тамук капкалары ябылыр. Шайтаннар зинҗирлар белән богауланырлар. Икенче риваяттә рәхмәт капкалары ачылыр дилә. Шуңа күрә дә Рамазанда ураза тоту күпкә җиңелрәк. Моны ураза тотучы һәр мөмин үз тәҗрибәсеннән чыгып әйтә ала. Чөнки хадисләрдән күрүебезчә, Рамазанда бузыклыкка котыртучы шайтаннар әзрәк булачак. Туры юлда баручыларга Раббыбыз үзенең мәрхәмәтләрен, ярдәмләрен насип итәчәк. Күрәбез ки, җәмәгать, Рамазан айы мөбарәк ай җитеп килә. Шуның өчен дә без инде үзебезне әзерләргә тиешлебез. Аны чын күңел белән шатланып каршы алырга, аңа омтылырга һәм бу ай килеп җиткәч тә инде мөмкин кадәр бу айда күбрәк гыйбадәт кылырга, гөнаһлардан котылырга. Чөнки бу ай тиз генә үтеп китәчәк. Инде икенче ел Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә насип итә икәнен без беркем дә белми. Шуңа да Аллаһ Тәгаләнең биргән ниғмәтләрен, форсатларын кулдан ычкындырмыйк. Аллаһ Тәгалә киләчәк Рамазан айыбызны мөбарәк кылсын. Барчаларыбызга да уразаларыбызны төгәл итеп җиренә җиткереп тотып, күбрәк әҗр савапка ия булып, Раббыбызның мәрхәмәтенә, ризалыгына ирешергә насип әйләсен. Иншаллах, 18 июня начнется священный месяц Рамазан. Мусульмане с радостью встречают этот благословенный месяц. Ведь именно во время Рамазана, в ночь предопределения, был ниспослан Коран. Альхамдулиллах, слава Аллаху, что Он вселил в наши сердца веру и сделал мусульманами. Подчиняясь повелению Всевышнего,
Верующие соблюдают пост, также выстаивают молитвы таравих, читают Коран, организуют ифтары и совершают другие благие деяния. Ведь за это Аллах награждает своих рабов прощением, очищает наши души от грехов. Постящийся сторонится грехов, не говорит скверных слов, не делает дурных поступков. Тем, которые хотят вступить в путь благочестия, Рамазан – великая возможность, ведь именно в этот месяц открываются небесные врата или врата милости рая и закрываются врата ада. А черти, которые стараются сбить нас с истинного пути, сковываются цепями. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.